अष्टम श्रेणी साहित्य शिक्षा दीक्षा। आज आमे शिक्षा दीक्षा पद्यटी पाठ करिबा, जार कवि हेले गणकवि वैष्णव पाणी। तो ओडिया साहित्य को प्रतिष्ठा देइथिबा जड़े कवि गणकवि वैष्णव पाणी से जड़े अविस्मरणीय प्रतिभा थिले। तांकर जन्म 1882 मसीहारी पवित्र कुमार पूर्णिमा तिथि कटक जिल्लार महांगा थाना अंतर्गत कोठापदा ठारे जन्मग्रहण करथिले। से बाल्यकाल तांकर नाम थिला शत्रुघ्न। परे से वैष्णव नाम रे परिचित होई निजर साधना बल बहुत गुड़िए गीतिनाट्य पाला भजन जणाण एसबू रचना कर जाइछंती। तांको रचनार लालित्य कथावस्तुर आकर्षण आ उपयुक्त शब्द चयन पाई से लोकप्रिय होई गणकवि भाव में समस्तंक पाखरे आदृति लाभ करि पारिछंती। से मेघनाद बध रंगसभा प्रह्लाद चरित राम वनवास दक्ष यज्ञ कर्णवध अभिमन्यु वध एहिपरि शह शह गीतिनाट्य से रचना करि जाइछंती। तुमर एही शिक्षा दीक्षा कविताटी वैष्णव पाणींकर राम वनवास गीतिनाट्यरू आसीअछि। पितृसत्य पालन करी रामचंद्र वनगमन करथिले। सांगरे थिले तांकर पत्नी सीता और तांकर भाई लक्ष्मण। रामंकर वनगमन बेले भरत थिले तांको मामू घरे। रामंकर वनगमन दुख को सही न पारी दशरथ प्राणत्याग करथिले। अयोध्या को फेरिला परे भरत सबु कथा जानिबा को पाइले। श्रीराम को भरत फेराई आनिबा पाई से तांकर अन्वेषण रे जंगल को जाइथिले। चित्रकूट नामक स्थान रे भाई मानक सह देखा हला, अर्थात भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण को भेट कले। से माने अयोध्या को फेरी जीवा लगी भरत बहुत अनुरोध करथिले, किंतु श्रीराम राजी होई नथिले। निज सान भाई भरत प्रति अधिक स्नेह थिबारु तांकु श्रीराम निजर पादुका प्रदान करथिले आ तांकु प्रबोधना देई अयोध्या को बाहुड़ी जीवा पई कहिथिले। भरत श्रीरामंको पादुका को मुंडरे थोई से अयोध्या फेरीथिले एवं तांको पादुका को सिंहासन रे स्थापन करी भरत श्रीरामंकर जड़े सेवक भाव में 14 वर्ष पर्यंत राज्य को शासन करथिले। तो यही कवितारी पिता पुत्र भाई भाईर संपर्क सत्यनिष्ठा नारीर पतिभक्ति भगवत प्रेमर महिमा ये सब वर्णित होइछि। ताहले आसो आमे कविताटी को पाठ करिबा। शिक्षा कर पितृभक्ति दीक्षा कर एही नीति भिक्षा कर पछे सत्य बाट न छाड़ भाई रे स्नेह केमंत देखिल कह वृथा अहंकारे नरे आउ न पड़ सीता ठारू पतिव्रता शिक्षा कर एही कथा शिखाई महिला गणे सुजस लोड़ पुत्रे पिता स्नेह केड़े पुत्र बिने प्राण छाड़े भांगी के पारिब गुढ़ स्नेहर बाड़ देवता होइले सुधा न छाड़ई विघ्न बाधा जेते सावधाने गले खसई गोड़ पीड़ना मन को केभे जड़ी माया मोह लोभे सबु सुख मिले चित्त करिले दृढ़ राम वनवास देखी हे दर्शके हुओ सुखी
ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜେ ଧ୍ୟାଇ କରକୁ ଯୋଡ଼ ମୂଢ଼ ବୈଷ୍ଣବ ଆସ କରିଛି ହେବାକୁ ଦାସ ଯାଯୋଗେ ଜିଣିଲା ହନୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼। ଏହା ଥିଲା କବିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କବିତାର ସାରାଂଶଟିକୁ ବୁଝିବା। ତ ଏହି କବିତାର ସାରାଂଶ ଏହିପରି ହେଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ପିତୃଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଶିକ୍ଷା କର ପିତୃଭକ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା କର ଏହି ନୀତି, ଭିକ୍ଷା କର ପଛେ ସତ୍ୟ ବାଟ ନ ଛାଡ଼। ତ ଏଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃଭକ୍ତିର ଜଣେ ନିଦାନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସେ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଆୟୋଜନ ବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ନିଜ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପିତୃସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଥିଲା। ଏଠାରେ କବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ପିତୃଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ କଥାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିତା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ଧର୍ମ। ସେହି ପିତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କଲେ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ କବି ସମାଜକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିତୃଭକ୍ତି ରୂପକ ଧାର୍ମିକ ପଥରୁ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଚ୍ୟୁତି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଭାଇରେ ଭାଇରେ ସ୍ନେହ କେମନ୍ତ ଦେଖିଲ କହ, ବୃଥା ଅହଙ୍କାରେ ନର ଆଉ ନ ପଡ଼। ତ ଏଠାରେ ଭାତୃ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ପରିବାରରେ ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ନେହ ଥିଲା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଭରତ ଆଜ୍ଞାବହ ଭାବରେ ସେବା କରି ଆସୁଥିଲେ। ରାମ ବନବାସ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାରୁ ଭରତ ଯେହେତୁ ନଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭରତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ରାମଙ୍କର ପାଦୁକା ଆଣି ତାହାକୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ରୂପେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କ ପରି ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା। ବୃଥା ଅହଙ୍କାରରେ ଆମେ ନ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହେବା କଥା। ସୀତାଠାରୁ ପତିବ୍ରତା ଶିକ୍ଷା କର ଏହି କଥା, ଶିଖାଇ ମହିଳାଗଣେ ସୁଯଶ ଲୋଡ଼। ଏଠାରେ ପତିବ୍ରତା ଭାବ ମଧ୍ୟ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜବଧୂ ଓ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ବା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ବନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ସୀତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରାଜପୁରୀର କୌଣସି ସୁଖକୁ ସେ କାମନା କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ତାଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। କବି ସୀତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କ ପରି ପତିବ୍ରତା ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପତିବ୍ରତା ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ଯେ ଯଶସ୍ୱିନୀ ହୋଇପାରିବେ, ଏହାକୁ କବି ଉପଦେଶ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରେ ପିତା ସ୍ନେହ କିଡ଼େ, ପୁତ୍ର ବିନେଇ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ, ଭାଙ୍ଗିକେ ପାରିବ ଗୂଢ଼ ସ୍ନେହର ବାଡ଼। ଏଠାରେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନିଜର ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଯିବା ପରେ ଦଶରଥ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଏତେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରୀ ମଣିଷ ମୋହମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ।
ଦେବତା ହୋଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଛାଡ଼ ବିଘ୍ନ ବାଧା, ଯେତେ ସାବଧାନେ ଗଲେ ଖସଇ ଗୋଡ଼, ପୀଡ଼ନା ମନକୁ କେଭେ, ଯୋଡ଼ି ମାୟା ମୋହ ଲୋଭେ, ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ ଚିତ୍ତ କରିଲେ ଦୃଢ଼। ତ ସଂସାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦୁଇ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରୀ ମଣିଷ ପାଇଁ ସଂସାର ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ମଣିଷ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବରଣ କରିନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଯଦି ଦେବତା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଧାବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ସାବଧାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଯେତେ ସାବଧାନରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କବି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଚିତ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଆଉ ଚିତ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ ନ କଲେ ସଂସାରୀ ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ରାମ ବନବାସ ଦେଖି ହେ ଦର୍ଶକେ ହୁଅ ସୁଖୀ, ସେ ପଦ ପଙ୍କଜେ ଧ୍ୟାଇ କରକୁ ଯୋଡ଼, ମୂଳ ବୈଷ୍ଣବ ଆସ କରିଛି ହେବାକୁ ଦାସ, ଯା ଯୋଗେ ଜିଣିଲା ହଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼। ତ ଏଠାରେ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପିଲାଦିନରୁ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ସେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଚରଣରେ। କବିତାର ଶେଷରେ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ରାମ ରସରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଯେ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଏହା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜରେ କର ଯୋଡ଼ିଲେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିକଟରେ ଦାସ ବା ସେବାକାରୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାମ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମହାବୀର ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ପରି ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ, ସେହି ରାମ ନାମ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଠ। ଧନ୍ୟବାଦ।